आमर प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम आपमनकर प्रत्येक को हृदय कृतज्ञता जणाइबा सहित ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए। नमस्कार। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु ए समय आजिर ध्यान निमंते प्रभुंक वाक्यरु पाठ करिबा द्वितीय वंशावली पुस्तक 7 पर्वर 13 पद। आंभे वृष्टि नहिबा पाई आकाश रुद्ध कले, कियोबा देश विनाश करिबा पाई पंगपाल मानकु आज्ञा देले, अथवा आंभे आपणा लोकमानंक मध्यकु महामारी पठेले। प्रभु एई पठित वाक्य मध्य दे आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु। एई समय आजिर वाक्य चिंता निमंते, आजिर वाक्य आलोचना निमंते संक्षिप्त रे प्रार्थना करिबा। प्रियतम प्रभु तुमरी धन्यवाद देउछु। एई समय मध्य प्रभु आमे तुमरी जीवंत वाक्य पाठ करिअछु, ताहा जेपरि आमे बुझिबो। प्रभु तुमरी पवित्र आत्मांकर चालना प्रेरणा दे तुमे कथा कुह। जेते प्रभु ए वाक्य आमे शुणिबो, प्रत्येक प्रभु तुमठारे प्रभु एक परिवर्तन नूतन जीवन काटिबारे प्रभु आमे विश्वास रे वृद्धि पाइबो। तुमे आमनकु साहाय्य कर। गौरव प्रशंसा महिमा तुमरी हेउ। एई प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आमे अधिकांश समय ईश्वरंकर प्रेम, ईश्वरंकर दया, ईश्वरंकर क्षमा विषय रे अनेक थर शुणी आसीअछु, किंतु आज आमे चिंता करिबा ईश्वरंकर क्रोधर परिणाम। वे तो एही नाम अनुसार आमे कही थाउ, ईश्वर किपरि जगत प्रति एते कठोर होई पारन्ते। मात्र ताहा निराट सत्य। पुणी ताहा आमनकु जानिबाकु हेबो। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पाठ कले आमे जानि परिबा जे ईश्वरंकर दुई गोटे भिन्न भिन्न चित्र देखिबाकु मिले। जेपरि मुद्रार दुई पार्श्वरे दुई गोटे भिन्न भिन्न चित्र रहिछे, ठीक सहीपरि ईश्वरंक मध्य दुई गोटे भिन्न भिन्न चित्र देखिबाकु मिले। गोटे दिगरे परमेश्वरंकर प्रेम, परमेश्वरंकर दया, परमेश्वरंकर क्षमा, परमेश्वरंकर अनुग्रह प्रकाश पाउथिबा बेले, अन्य दिगरे परमेश्वरंकर पवित्रता, परमेश्वरंकर न्यायवानता, परमेश्वर जे दंडदाता एहा प्रकाश करे। गोटे पार्श्वरे परमेश्वरंकर नम्रता, परमेश्वरंकर स्नेहशीलता, परमेश्वर जे दीर्घ सहिष्णु बोली प्रकाश पाउथिबा बेले, अन्य पार्श्वरे परमेश्वरंकर भयंकरता, परमेश्वरंकर पराक्रम, परमेश्वर जे विचारकर्ता, परमेश्वर दीर्घ सहिष्णु हेले मध्य चिर सहिष्णु नुहे बोली प्रकाश करे। से हेउछन्ते एपरि परमेश्वर जाहांको ठारे पातर अंतर नाही कि मुखापेक्षा नाही। से भल को मंद कि मंद को भल कहि पारंती नाही। से पवित्रता को अपवित्र कि अपवित्रता को पवित्र बोली कहि पारंती नाही। से हेउछन्ते आमर सृष्टिकर्ता परमेश्वर, समग्र जगतर सृष्टिकर्ता परमेश्वर। एही दिन मानंकरे कोरोना रूप महामारी आसीबार कारण कौन? लक्ष लक्ष लोक आक्रांत हेबार कारण कौन? लक्ष लक्ष लोक सेही रोगरे मृत्यु भोग करिवार कारण कौन? ए समस्त विषय केबे आमे चिंता करिछु कि? सेही रोग निमंते औषध बाहरी पारुनी। सतरे कौन सारा विश्व रे एपरि वैद्य केही नाहांती? सतरे कौन सारा विश्व रे एपरि गवेषक केही नाहांती? ताहा नुहे। परमेश्वर आपणा प्रचंड क्रोध प्रकाश करे ए जगत मध्य को जणाय अछंती। जेपरि परमेश्वर वृष्टि नहिबा पाई आकाश रुद्ध कले, जेपरि देश विनाश करिबा पाई पंगपाल मानकु आज्ञा देले, सेहीपरि सदाप्रभु परमेश्वर आपणा क्रोध रे कोरोना रूप महामारी प्रेरण करिबा सहित सारा विश्वर समस्त प्रकार वैद्य और गवेषक मानकर ज्ञान रुद्ध करिअछंती। तेबे परमेश्वर जगत प्रति एते क्रोध करिबार कारण कौन हेई पारे?
निश्चय ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବିଷୟ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିନଥାଉ, ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିନଥାଉ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିନଥାଉ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଜାଣିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହିସବୁ ଘଟଣାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପାପ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପାପକୁ ଦେଖି ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ପାପ, ଅଧର୍ମ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି, ଲାଞ୍ଚ, ଠକ, ହତ୍ୟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ କି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ, ଲୋକମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ, ନିଜର ବଳକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାହା ହିଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଧନ, ବଳରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଲେ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଆସେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଳ ଆସେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଇଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଏହା ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି, ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ପ୍ରଧାନ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସମୃଦ୍ଧି କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଲୋକମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଧନ, ବଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଗତ ପ୍ରତି ଦେଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯାଇ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଗତ ଯେପରି ଜାଣିବ, ଏଥିପାଇଁ କରୋନା ରୂପ ମହାମାରୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଣୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର, ତାହାର କେତେ ଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଓ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ତଥାପି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଥିଲେ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି ଯେ ସେହି କ୍ରୋଧ ପ୍ରଥମ ନର ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଲା? ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଦିନବସାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନରେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସହଭାଗିତା ଥିଲା, ସେହି ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ। ମନୁଷ୍ୟ କୃଷି କର୍ମ କଲେ, କ୍ଲେଶରେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ, ମୁଣ୍ଡର ଝାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଝାଳ ବୁହାଇବା ପରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଆସିଲା।
ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୃଷି କର୍ମ କଲେ ଆଉ ଭୂମି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। ଯେଉଁ ଭୂମିରୁ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନଥିଲା, ସେହି ଭୂମି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। କଣ୍ଟା ଓ ଗୋଖରା ଗଛ ଜାତ ହେଲା। କଣ୍ଟା ନଥିଲା, ସେହି ଭୂମି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ କଣ୍ଟା ଓ ଗୋଖରା ଗଛ ଜାତ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଯେ କଣ୍ଟା କୁଦୁଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନାରୀ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଲା? ନାରୀର ଗର୍ଭ ବେଦନା ବଢ଼ିଗଲା। ବ୍ୟଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟଥା ନଥିଲା, କଷ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟଥା ଆସିଗଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନରେ ରହିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସର୍ପ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଲା? ସର୍ପ, ଯାହାକି ଆମେ ସେହି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ତହୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ପକୁ କହିଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ପକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ସେ ପାଇଅଛି, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ପେଟ ଦେଇ ଗମନ କଲା, ଯାବଜୀବନ ଧୂଳି ଖାଇଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟତା ସକାଶୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ସେଇ କ୍ରୋଧ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପରଖିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? ଯଦି ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ଆଜି ହିଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଜି ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ଏପରି ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି ଯାହାକି ତୁମରି ଅପ୍ରୀତିକର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି, ଅଯୋଗ୍ୟତା, ଦୁର୍ବଳତା ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କର। ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।